Borak Darpan Studio. बार बार करो विनती राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरण न लागे जन्म जन्म नहीं भूल में नहीं पाया भेदा काल कर्म के जाल में रही भुवन वेदा जगत जीव अगर मत फिरे गीत चालो गाने ज्ञानी जोगी मिला रहे सब मन की गानी बाघ जला मेरा राधिका नील सतगुरु आई राधा स्वामी नाम का मही भेद जमाई ऊंचा से ऊंचा देश है धन ठिकानी विनय संत पावे रही श्रुत शब्द निशानी राधा स्वामी नाम की महिमा सुनाई विराम राग जगाय के घर पहुँचो आए साधु संग कर सारल सो मैंने पिया गाई ये मन गुरु चरण में मन संतन आई तड़प उठे कल रहो कैसे पिया घर जाए दर्शन रशन तन हो भगवान देवताई सुरत चढ़े आकाश में कर शब्द विलासा धाम धाम निरगत चले पाए निज घर वासा यहाँ मेरे मन बसे रहे चित उदासा विनय सुनाओ कृपा करो द्विज चरण निवासा तुम बिन कई समरत नहीं जैसे मांगो दाना प्रेम दान बरपा करो फूल अमृत पाना दीन दयाल दया करो मेरे समरत स्वामी शुक्र करो आवत रहो नितराधा स्वामी तुम बिन कई समरत नहीं जैसे मांगो दाना प्रेम दान बरपा करो फूल अमृत पाना दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी शुक्र करो आवत रहो नितराधा स्वामी शुक्र करो आवत रहो नितराधा स्वामी बार बार कर जोर पाओ सविनय करो पुकार साधु संग वै दैववित परम गुरु दाता कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा बार बार बल जाओ तन मन वर चरण पर क्या मखले नहीं गाओ मेहर करी जस दीपावलो धन्य धन्य गुरुदेवा दया सिंधु भरन धनी नीत करो तुमसे अचल भक्ति मई जय प्रभु दीनाय दीनाय माधव हाथ हाथ मरान अमला धोनित साधु दीन दयाल कृपा विधि काम क्रोध लोभ सब विधि अवगुणारमय प्रभु राखो मेरे लाज तुम द्वारे अभमई करा राधा स्वामी गुरु समर्थ तुम बिन और न दूसरा अब करो दया परत कसो तुम द्वारे अति विलंब करो दया करो मेरे सैया दैव प्रेम की धार दुख सुख कुछ व्यापे नहीं
छूटे समय उत्पात दया करो मेरे साईया, दयालो प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे समय उत्पात बार बार कर जो नकार, सविनय करो पुकार, साधु संतमणि दैवनित परम गुरु दातार, साधु संतमणि दैवनित परम पिता दातार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरजङ्गमं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरुरधिकं तत्तं न गुरुरधिकं तपः, तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मादिगुरु श्री जगादिगुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुराधेनाधीश्य गुरुर्परम दैवतं गुरुर्परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमुद्दिं दण्डातीतं गगनसदृशं तत्त्वविश्वाधिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमोचनं सर्वभूतिशास्तिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। পরম দয়ালের শ্রীচরণে প্রার্থনা নিবেদন করলাম। এখন এখানে উপস্থিত ইষ্ট ভ্রাতা দাদা মায়েরা, এইখানে পাড়া প্রতিবেশী যারাই রয়েছেন, এমনকি এই শব্দযন্ত্রের শব্দ যতদূর শোনা যাচ্ছে, প্রতিটি ব্যক্তি প্রতিটি পরিবার সর্বোপরি সারা বিশ্বের কল্যাণের মঙ্গল কামনায় পরম দয়ালের শ্রীচরণে আমরা আকুল প্রার্থনা নিবেদন করি এবং নাম ধ্যানের মাধ্যমে প্রার্থনা জানাই। বন্দে পুরুষোত্তম। ঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত গ্রন্থ শতাংশরাম থেকে পাঠ করছি। ক্ষমা করো কিন্তু ক্ষতি করো না, প্রেম করো কিন্তু আসক্ত হয় না, খুব ভালোবাসো কিন্তু মাখামাখি করো না। বকবগানি পূর্ণত্বের চিহ্ন নয়। যদি নিজে সন্তুষ্ট বা নির্ভাবনা হয়ে থাকো তবে অন্যের জন্য চেষ্টা করো। যে পরিমাণে দুঃখের কারণে মন সংলগ্ন হয়ে অভিভূত হবে, সেই পরিমাণে হৃদয়ে ভয় আসবে ও দুর্বলতাগ্রস্ত হয়ে পড়বে। যদি রক্ষা পেতে চাও, ভয় এবং দুর্বলতা বলে কিছু রেখো না। সৎ চিন্তা এবং সৎকর্মে ডুবে থাকো। অসতে আসক্তি থেকে ভয়, সুখ ও দুঃখ আসে। অসৎ পরিহার করো, সতে আস্থাবান হও, ত্রাণ পাও। সৎ চিন্তায় নিমজ্জিত থাকো। সৎ কর্ম তোমার সহায় হবে এবং তোমার চতুর্দিক সৎ হয়ে সকল সময় তোমাদের রক্ষা করবে। শ্রী শ্রী ঠাকুরের নারীর নীতি গ্রন্থ হইতে পাঠ। মেয়ে আমার, তোমার সেবা, তোমার চলা, তোমার চিন্তা, তোমার বলা পুরুষ জনসাধারণের ভিতর যেন এমন একটা ভাবের সৃষ্টি করে যাতে তারা অবনত মস্তকে নতজানু হয়ে সসম্ভ্রমে ভক্তি গদগদ কণ্ঠে মা আমার, জননী আমার বলে মুক্ত হয়, বুদ্ধ হয়, তৃপ্ত হয়, কৃতার্থ হয়।
তবেই তুমি মেয়ে, তবেই তুমি সতী। বিষয় স্বস্তি। হেরে পতিত কামনা প্রেমময় রূপে দিব্যয় আবির্ভাব এই আনন্দ আনন্দ পরমানন্দ পুরুষোত্তম লীলার অভিনব ওই পতিত পাবন নরনারায়ণ পতিত পাবন নরনারায়ণ পতিত পাবন নরনারায়ণ পতিত পাবন নরনারায়ণ পতিত উঠেছে জীবন অবাধ হলো এর মাঝে ঢেউ উঠেছে জীবন বাঁধ হলো আজ প্রাণের মাঝে ঢেউ উঠেছে ওরে প্রভু গানের সুরে আজি প্রাণের মাঝে ঢেউ উঠেছে আমার প্রভুর গানের সুরে আমার আখি জুড়ে আজ হঠাৎ
পেয়েছি আর মোদের মাঝে আনন্দে তোরা খুশি হইলা ওরে আনন্দে আনন্দে জয় না খুশি হইলা তুমি করো ওরে আনন্দে যাব দয়াল তোমার শরণে এবার তোমার দেশে শোনাচ্ছি যে নদীর তরি ভব সাগর দিয়ে পানি যাব দয়াল তোমার শরণে এবার তোমার দেশে চলেছি যে নামের তরি ভব সাগর দিয়ে পারি যাব দয়াল তোমার শরণে এবার তোমার দেশে চলেছি যে নদীর তরি ভব সাগর দিয়ে পানি যাব দয়াল তোমার শরণে এবার তোমার দেশে তুমি যখন আছো সাথে জঞ্জা এলে কি ভয় তাতে যখন আছো সাথে ঝঞ্ঝা এলে কি ভয় তাতে তুমি যখন আছো সাথে জঞ্জা এলে কি ভয় তাতে তুমি যখন আছো সাথে ঝঞ্ঝা এলে কি ভয় তাতে গোপন অপমান করিয়ায় রইব সবাই বেশে দুর্গত
জীবন না তেরা বীরি ভাবে, জীবন না তেরা বীরি ভাবে, উঠল মাথা বাড়ার ঝড়। জয়ধ্বনি কর তোরা, জয়ধ্বনি কর, জয়ধ্বনি কর তোরা, জয়ধ্বনি কর, জয়ধ্বনি কর তোরা, জয়ধ্বনি কর, জয়ধ্বনি কর তোরা, জয়ধ্বনি কর। জীবন নাথের আবির্ভাবে উঠল বাজা বাড়ার ঝড়। 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 যারা তত্ত্ব যারা ওরে অনাথ সর্বহারা, যারা স্তোত্র যারা ওরে অনাথ সর্বহারা, যারা তত্ত্ব যারা ওরে অনাথ সর্বহারা, যারা স্তোত্র যারা ওরে অনাথ সর্বহারা,
जय राधे राधे संसार सारा छोड़े
সাধু ঠাকুরজিকে সুন্দর সৎসঙ্গের পুরোহিত মহাশয়, পঞ্চায়েতের কর্মীগণ, শ্রদ্ধা দাদু মায়েদেরকে আমার আন্তরিক পরম ব্রহ্মী শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের আবির্ভাব মাস, আর আমরা সবাই মিলে সৎসঙ্গ উদযাপন করছি। সমাজের যে পরিবর্তন আমরা সবাই চাই, সরকারও চায়, যারা ইন্টেলেকচুয়ালস তারাও চায়, শিক্ষিত সমাজকে যারা লিড করছেন তারাও চায় যে সমাজের একটা উন্নতি পরিবর্তন হোক। কারণ সবাই অবগত যে সমাজের চারপাশে কিন্তু একটা ব্যতিক্রমী জীবন অতিবাহিত হচ্ছে, একটা আতঙ্ক সবসময় বিরাজ করছে, অশান্তি পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে, বিভিন্ন অসঙ্গতি, আর সেই অসঙ্গতি গিয়ে কিন্তু একটি পরিবারেও সেটা প্রবেশ করছে। কিন্তু মানুষ যেভাবে থাকার ছিল, জীবন নির্বাহ করার কথা ছিল, সেগুলো পারছে না, কষ্ট হচ্ছে। অথচ সমাজে সবকিছু আছে, আমাদের শিক্ষা, এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনসগুলি আছে, ভেরিয়াস অর্গানাইজেশন আছে, ক্লাব আছে, সব আছে, উদ্দেশ্য একটা, ভালো থাকুক। সরকারও টাইম টু টাইম পলিসিগুলি অ্যাডাপ্ট করে কিভাবে এই পলিসি দিয়ে সমাজটাকে ঠিক করা যায়, মানুষের জীবনটা সুখী হয়। কিন্তু ঠাকুর বলছেন ব্যক্তি যদি ঠিক না হয় তাহলে কিছু হবে, ইন্ডিভিজুয়াল, আর সেটা এই ইন্ডিভিজুয়াল লাইফের সাথে একটা কালেকটিভ লাইফকে ঠাকুর সংযোগ করেছে। অর্থাৎ এই ব্যক্তিগত জীবন এবং কালেকটিভ জীবনের উপর ঠাকুর গুরুত্ব দিয়েছেন। এটা যদি না হয় তাহলে সমাজে সেই পরিবর্তন আসবে। তিনি বলেছেন that which upholds individual life by due nurture of individual and collective life may be called dharma. অর্থাৎ যেটা দেখি মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের প্রপার নারিশমেন্ট দেয়, আর নারিশমেন্টে কিভাবে দেবে? ব্যক্তিগত জীবন এবং কালেকটিভ জীবনের নারিশমেন্ট দিয়ে কিন্তু সেই মানুষের পরিবর্তন হয় ব্যক্তিগত জীবন, আর সেটাই হচ্ছে ধর্ম। That which offers individual life by due nurture of individual and collective life may be called education. এই যে ব্যক্তিগত জীবনটাকে আমাদের ঠিক করতে হবে, না হলে হবে না। কি করে ঠিক করব? আমরা ভাবছি যে যেটা ধর্ম, এটা আমার থেকে আলাদা, বিকজ আই এম এ বিজনেসম্যান, আমি কমার্শিয়াল পারসন, বিজনেসম্যান, আমি হাইলি কোয়ালিফাইড মানুষ, এই ধর্মটা আলাদা। আমি পলিটিক্যাল এরিয়াতে আছি, ওদিকে ধর্মটা আলাদা। আমি বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে আছি, কিন্তু ভালো প্লেয়ার, ধর্মটা আলাদা। আমি ছাত্র ছাত্রী, ধর্মটা কিন্তু আমার থেকে আলাদা। এটা না, এই আইসোলেটেড করে রাখার জন্য আজকে আমাদের সমাজে এই পরিস্থিতি। ধর্ম আপহোল্ডস এক্সিস্টেন্স, আমার সত্তা, এই সত্তাটাকে আপহোল্ডস করে আমার এক্সিস্টেন্স একটা প্রসারণতা লাভ করে। আমার এই চোখ খুলে যায় তখন কি করা উচিত না সেটা আমি বুঝতে পারি, এবং সেইটা করার জন্য আমি প্রেরণাও লাভ করি। আমি অ্যাক্টিভ হয়ে উঠি, আমি ট্যাক্টফুল হয়ে উঠি, কি করে আমার কাজগুলি করতে হবে, আমি অ্যালার্ট থাকি। এটাই তো ধর্ম, ঠাকুর বলছেন
When ideal is a working man, he is active, agile, inquisitive, responsible, alert. ঠাকুর বলছেন, in a word, all the faculties bloom and glow. তার জীবনের সবকিছু bloom and glow. আমার চোখ খুলে গেল, আমার অ্যাক্টিভিটি বেড়ে গেল, আমার হার্ট ফিল করার ক্ষমতা অর্জন করেছে, আমার অন্তর। আজকাল তো সহানুভূতি হারিয়ে গেছে, মানুষের প্রতি দরদ নেই, সহানুভূতি নেই, হারিয়ে গেছে। তো মূল কথা হচ্ছে সেটা, এই সবকিছু এসেনশিয়াল পার্ট অফ আওয়ার লাইফ। প্রত্যেকটা আমি যাই করছি না কেন, যে কোনো প্রফেশন, যে কোনো বিজনেস সেক্টরে আছি, ইঞ্জিনিয়ার, ডক্টর, হোয়াটএভার লাইফ, কিন্তু এই সমস্ত কিছু আমার জীবনের এসেনশিয়াল পার্ট অফ লাইফ। যদি আমরা চাই যে আমি পারফেকশনের পথে এগিয়ে যাব, along with my society, along with my family, আমার পরিবারকে নিয়ে, আমার সমাজটাকে নিয়ে আমি পারফেকশনের পথে এগিয়ে যাব, তাহলে কিন্তু এটা দরকার আছে। তো ঠাকুর যে ধর্ম দিয়েছেন, সেটা দিয়েছেন কারণটা হচ্ছে যে আমি পিউরিফাই হতে হবে। এই যে রাধাকৃষ্ণ বলেছেন না, ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ বলেছেন, পিউরিফিকেশন অফ হার্ট, মাইন্ড এন্ড ইন্টেলেক্ট, মেডিকেল এডুকেশন। শিক্ষা মানুষের হার্ট ঠিক থাকতে হবে, মাইন্ড ঠিক থাকতে হবে, ইন্টেলেক্ট পিউরিফাই হতে হবে। কিন্তু পিউরিফাই না পাচ্ছে না। এই কি করে হবে? সেই বিধানটা ঠাকুর আমাদেরকে দিয়েছেন, সেই বিধানটা ঠাকুর আমাদেরকে দিয়েছেন। আমাদের একটা চিন্তা যে ঠাকুর তো একেবারে আলাদা, আমাদের যে পূর্বপুরুষ যারা এসেছেন তারা যা দিয়ে গেছেন সেটার থেকে ঠাকুর হয়তো আলাদা, আবার সেখানে আমি আছি কি করে ঠাকুরের কাছে। কিন্তু কথা হচ্ছে যেটা টাইম, এই টাইম কিন্তু একটা জায়গাতে দাঁড়িয়ে থাকে না, সময় সে কিন্তু অলওয়েজ মুভড। কালকে যে আকাশে সূর্য উঠেছিল, সেই সূর্যের আলো দিয়ে আজকে আমি দেখতে পারবো না। I need the sun of today. আজকে এই দুনিয়াটাকে দিনের বেলা দেখতে হলে আজকের সূর্যের দরকার আছে, গতকালকের সূর্য দিয়ে দেখতে পারবো না। আজকের এই জীবনে এখানে থাকতে গেলে আমরা আজকের যিনি পুরুষোত্তম, যিনি পূর্ববর্তী সবাই যা যা দিয়েছেন সবকিছু তিনি নিয়ে এসেছেন। He, the present prophet, is the specifications of all the past prophets. উনারা যা দিয়েছেন সেটাকে কনসাইজ করে আমাদেরকে দিয়েছেন, যাতে আমরা এই আজকে যে ব্যস্ত জীবন, এই দৌড়াদৌড়ির জীবনে যাতে আমরা খুব সুন্দর করে মেনে করতে পারি। এই ব্যক্তিগত জীবনটাকে ঠিক করতে হবে, আর ঠিক করতে হলে আমার ভাব ঠিক রাখতে হবে। আচ্ছা না, আমাদের সমাজে যে যারা কুকার্য করে থাকেন তারা কিন্তু হাইলি কোয়ালিফাইড, শিক্ষার দিকে তারা কম না। ঠাকুর একটা কথা বলছিলেন, জ্ঞান আছে মানুষটার কিন্তু কাণ্ড জ্ঞান নেই। কিন্তু ওই মানুষটার কাণ্ড জ্ঞান কিন্তু নেই। কেন নেই? কারণ যে সোর্স অফ কাণ্ড জ্ঞান সেটা থেকে তিনি দূরে। আমার মধ্যে প্রবৃত্তি আছে, মানে মানুষ তো প্রবৃত্তি, কমপ্লেক্সিটিস আছে আমাদের মধ্যে, কিন্তু আমরা জানি না হাউ টু কন্ট্রোল। আর যদিও জানি আমরা সেটা করি না, বিকজ আমি বেপরোয়া, আমি কাউকে কোনো গুরুত্ব দিই না। কিন্তু ঠাকুর বলছেন যে তুমি তোমার ভাবটাকে ঠিক রাখতে হবে, আর এই ভাবটাকে যদি ঠিক রাখো তাহলে তুমি অগ্রসর হতে পারবে। সত্যানুসরণে বলে গেছেন, ভাবমুখী থাকতে চেষ্টা করো, অতীত হবে না, অগ্রসর হতে থাকবে। আমরা চাই না অগ্রসর হতে। আমি বিজনেস সেক্টরে আছি, আমি চাই অগ্রসর হই। আমি ছাত্রছাত্রী, আমি চাই আমি পড়াশোনায় অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারি। আমি যে কোনো প্রফেশনে আছি, আমি সংসার করছি, আমার স্বামী স্ত্রী সবাই আছে, পরিবারটা সুন্দর হোক, টাকা পয়সার অভাব থেকে আমি যদি দূরে থাকতে পারি, অসুখ বিসুখ থেকে যাতে মুক্তি লাভ করি, আমরা চাই না, চাই। তাহলে আমার ভাবটাকে কেন ঠিক করবো না? ঠাকুর তাই তো দিয়েছেন, একটা সায়েন্টিফিক প্রিন্সিপালস ঠাকুর দিয়েছেন, তার সাথে আমার যুক্ত থাকতে হবে, নাহলে হবে না। আমি যতই শিক্ষিত হই, যতই সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি আমি অ্যাপ্লাই করি, কিছু হবে না যদি পারফেকশনের পথে যাওয়ার প্রেরণা এবং সেটাকে এক্সিকিউট না করি, আমার জীবনে চলার ক্ষেত্রে সেটাকে যদি পালন না করি, তাহলে হবে না। কিন্তু মানুষ এই যুগ সন্ধিক্ষণে যে যার আবির্ভাব, তার কাছে গেলে কিন্তু মানুষ সর্বক্ষেত্রে তার লেসনগুলো পায় যে আমি কি করে চলতে হবে। আর সেটাই হচ্ছে পরম জ্ঞান। ঠাকুর বলেছেন এই যে আমাদের দেখবেন মানুষগুলি অনেক স্ট্রং, কিন্তু হঠাৎ কোনো শক যদি খায় সে সুইসাইড করে ফেলে। কেন? তুমি তো মানুষ, কালকে তো ভালো ছিল, তোমার তো ব্রেইন আছে, তোমার কোয়ালিফিকেশন আছে, হোয়াই শুড ইউ কমিট সুইসাইড? কেন?
কারণ তিনি অনেক কিছু থেকেও তিনি দুর্বল। ওই মানুষটি কিন্তু প্রকৃতার্থে একটা দুর্বল মানুষ, বিকজ উনি ভরসা করার ওনার জীবনে কেউ ছিল না, কেউ ছিল না, কিন্তু আমরা ভরসা করতে পারি। ঠাকুর বলছে যে মোর অ্যালাইভ দি অ্যাডারেন্স টু দি লর্ড, আমি যতটুকু অ্যালাইভ থাকবো, সতেজ থাকবো, আমার ঈশ্বরের সাথে আমি যত যুক্ত হয়ে থাকবো, মোর অ্যালাইভ দি অ্যাডারেন্স টু দি লর্ড, মোর ইজ ম্যান আনশক, ততটুকু আমি আনশক হবো, আনশক হবো, আমার জীবন একদম স্টেবল থাকবে। আমরা ঘাবড়িয়ে যাই না, বিজনেসে যদি ফল হয়, টাকা লস হলে আমরা ঘাবড়িয়ে যাই, অসুখ বিসুখ হলে আমরা ঘাবড়িয়ে যাই, পার্সোনাল আজকাল যে ইয়াং জেনারেশনের মধ্যে যেটা চলছে সেগুলি হলে কেউ অনেকে তো সুইসাইড করে দেয়। সে ভুলে যায় যে আমার মা বাবাকেও সে ভুলে যায়, মা বাবা আমাকে জন্ম দিয়েছে সেই কথাটা সে ভুলে যায়। ভেরি মাচ প্যাথেটিক। ওদিকে এই যে কথাগুলো ঠাকুর ধরলে আমি বুঝতে পারি। আজকাল ছাত্রছাত্রীরা আছে এখানে, আমার কর্মক্ষেত্রেও আমরা সবাই প্রকাশিনেট করি, অর্থাৎ আজকের কালকে কাজ, কালকে করি, কালকের কাজটা পরশু করি, একটা টেন্ডেন্সি ডেভেলপ করে আমাদের মধ্যে। কিন্তু ঠাকুর সেটা তো বাধা দিয়েছে, এগুলি দরকার আছে। ঠাকুর বলছেন যে নেভার বি প্রকাস্টিনেটিং টু দি প্রিন্সিপলস। কখনো তোমার নীতি বিধি যেভাবে চলার সেটাতে তুমি কখনো প্রকাস্টিনেট করবে না, তুমি রেখে দিবে না, করতে হবে। আর করলে যদি না করো তাহলে কি হবে? ইলফেটেড, এগুলি ইলফেটেড অ্যাক্টিভিটিস উইল ব্রেক ডাউন ইন অ্যাচিভমেন্ট। এই ইলফেটেড যেগুলি অ্যাক্টিভিটিস মানে ফেলার্স, ইলফেটেড ফেলার্স, দুর্ভাগ্যবশত প্রকাস্টিনেশন, এই প্রকাস্টিনেশনের ফলে তুমি যে দুর্ভাগ্যবশত তোমার জীবনে ফেলার হচ্ছো, সেটাই তোমার অ্যাচিভমেন্ট থেকে তোমাকে দূরে রাখবে। তো দিস আর দি সাইন্স, এগুলি তো আমাদের দরকার। আমাদের ছাত্র হচ্ছে একটা ছাত্র বা ছাত্রী যদি ঠাকুরকে ভালোবাসে, পড়াশোনা কন্টিনিউ করবে, বিকজ সে জানে প্রকাস্টিনেশন জানবে। এই দিস আর দি লেসনস, এগুলি তো আমার জীবনে, আজকের জীবনে এই মুহূর্তে আমাদের শেখার দরকার আছে। আর দ্যাট ইজ দ্য প্রপার এডুকেশন, আসল এডুকেশন। ঠাকুর কি আমাদের অভাব নেই? অভাব আছে, আমারও আছে, আপনার আছে, আমাদের সবার আছে। ডেফিসিয়েন্সি আমারও আছে, প্রত্যেকটি মানুষের ডেফিসিয়েন্সি থাকতে পারে, নাহলে আমাদের ওষুধ কেন, নাহলে পরীক্ষা কেন অতটুকু মার্ক পায় না, সংসারে অশান্তি কেন হয়, তাই না? কম হোক বেশি হোক, আমি চলতে পারছি না কেন, অঘটন কেন ঘটে, অ্যাক্সিডেন্ট কেন হয়? এই যে জিনিসগুলির মূলে একটাই। ঠাকুরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে ঠাকুর অ্যাক্সিডেন্ট কেন হচ্ছে? এবারে জুন মাসে আচার্যদেবকে প্রশ্ন করেছেন এক দাদা যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল, তখন আচার্যদেব বলছে কনসেন্ট্রেশনের অভাব, মানে অ্যাক্সিডেন্টের সাথে কনসেন্ট্রেশন। ঠাকুরও বলছিলেন তাহলে কনসেন্ট্রেশন কি করে আসবে? তিনি বললেন যে নাম করতে হবে, নাম না করলে মানুষের কনসেন্ট্রেশন হবে। এই যে এসেছিলেন আমাদের এখানে আচার্যদেব, বলে গেছেন না যে যখনই কোথাও যাবে ঠাকুরকে বলে যেতে হবে, ঠাকুর আমি বাজারে যাচ্ছি, ঠাকুর রান্না করছি, ঠাকুর আমি স্কুলে যাচ্ছি, কলেজে যাচ্ছি, আমি দোকান খুলছি, বিজনেস। এই বলার কারণটা কি? আমি ভাবমূর্তি থাকলাম, আমার মাথায় আমার অন্তর ঈশ্বর থাকতো, আমার প্রভু থাকতো, তখন আমি কনসেন্ট্রেটেড হয়ে গেলাম। আমি বাইক চালাচ্ছি, ঠাকুর আমি যাচ্ছি। এই যে ডেভেলপমেন্ট, এই সেন্সটাই হলো সবচেয়ে বড় কথা। ঠাকুরের বলা আছে, ঠাকুর বলছেন যে ইফ ইউ ক্যান ফিল ইউর লর্ড উইদিন ইউ, তুমি যদি তোমার ঈশ্বরকে তোমার মধ্যে ফিল করতে হবে, অনুভব করতে হবে। আমি দীক্ষা নিয়েছি, সেটা বড় কথা না। এর বড় কথা হচ্ছে যে আমি ঠাকুরকে আমার ভেতরে আমি অনুভব করতে পারছি। ইফ ইউ ক্যান ফিল ইউর লর্ড উইদিন ইউ, the sense of deficiency will diminish from you. Deficiency যেটা সেন্স আমরা কষ্ট পাই, তোমার থেকে দূরে সরে যাবে, আমরা ঘাবড়াবো, তখন ঘাবড়াবো। এই ঘাবড়ানোটাই তো আমাদের প্রবলেম ক্রিয়েট করে। ডেফিসিয়েন্সিটা অটোমেটিক্যালি এফিসিয়েন্সিতে তখন কারণ করে। কারণ তিনি আছেন, এই যে বিভিন্ন ঠাকুর যে প্রিন্সিপলগুলি দিয়েছেন, জনন আমার ভাবনা, যাজন আমার রেসপন্সিবিলিটি টুয়ার্ডস মাই এনভায়রনমেন্ট, আমি মানুষকে ঠাকুরের কথা বলবো যে তুমি হোক। কারণ ঠাকুর তো চেয়েছেন সর্বক্ষেত্রে তার যেটা ভাবধারা প্রচারক, আর সেই ভাবধারা একমাত্র পথ হচ্ছে পারফেকশনের পথে এগিয়ে চলা, পারফেকশনের পথে এগিয়ে চলার সেই পথ, এই হচ্ছে জাগরণ। ইষ্টভীতি
এই ইষ্টভীতি ঠাকুরকে আমার মধ্যে জাগ্রত রাখে। আমি দীক্ষা নিয়েছি, ইষ্টভীতি এই দীক্ষাটাকে সতেজ করে রাখে। আজকাল সৎসঙ্গ জগতে দেখবেন যে এমন মানুষ, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ আছে, তাদের মধ্যে একটা ইউনিটি। এই ইউনিটি কেন কম করে? ওই জন্য ঠাকুরের প্রতি ভালোবাসা। বাংলা ভাষা জানে না, ঠাকুরকে প্রাণ খুলে ভালোবাসে। বাংলা ভাষা জানে না, ঠাকুরের বাংলাকে একটা পড়তে পারছে না, কিন্তু ঠাকুরকে প্রাণ খুলে ভালোবাসে। আচার্যদেরকে প্রাণ খুলে ভালোবাসে। পরম পূজ্যপাদ শিশু অভিজ্ঞতার তদ্দু আজকের যে ইয়াং জেনারেশনটা আছে, এই জেনারেশনটাকে প্রপার ডিরেকশনে তিনি নিয়ে যাচ্ছে। এর থেকে আর কি বড় অবদান সমাজে হতে পারে? এই জেনারেশন এমনও আছে উদাহরণ, যিনি ড্রাগ খেয়ে রাস্তায় পড়ে থাকতেন, ইয়াং ছেলে, ড্রাগ খেয়ে রাস্তায়, ড্রাগ এডিক্টেড। অভিজ্ঞতা পরম পূজ্যপাদ শিশু অভিজ্ঞতা তাকে টেনে এনে একটা মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট যখন বাজাচ্ছে, একটা মেইন স্ট্রিমে চলে যাচ্ছে। গতিকে এভাবে অনেক হচ্ছে যেটা আমরা জানি না। গতিকে উই আর টোটালি প্রটেক্টেড, আমরা কিন্তু নিরাপদ জায়গায় আছি ঠাকুরকে, কিন্তু শুধু চাই ভালোবাসা। এই ভালোবাসা যদি প্রমিনেন্ট হতে পারে, তাহলে ঠাকুর বলছেন দ্য সেন্স অফ ফিলিং ইউর লর্ড উইল ডেভেলপ। আমি আমার ঈশ্বরকে আমার ভেতর অনুভূতি করতে পারবো, ফিল করতে পারবো, and that will lead me towards perfection। আর সেটা আমাকে আমাদের পারফেকশনের পথে নিয়ে যাবে। পারফেকশন মানে এটা নয় যে আমি খুব ধনী হয়ে গেলাম। পারফেকশন মানে এটা নয় যে আমি একটা দিকে আমি একদম প্রমিনেন্ট প্লেস অ্যাচিভ করলাম। পারফেকশন মানে কি? আমার মনুষ্যত্ব জ্ঞান ডেভেলপ করবে, আমার অভাব অনাটন সবকিছুর মধ্যেও কিন্তু আমি টোটালি স্টেবল হয়ে থাকতে পারবো। সব থাকলেও আমি এগুলিকে ওভারকাম করে কোনো কিছু তখন আমাকে ঘায়ল করতে পারবে না, ঠাকুরের বলার মতো ঘায়ল করতে পারবে না। আমি স্টেবল হয়ে আমার পরিবারটাকে, আমার ব্যক্তিগত জীবনটাকে আমি ঠিক করে রাখতে পারবো। এই যে ঠাকুর বলছেন যে ব্যক্তিগত জীবনের নারিশমেন্ট, ব্যক্তিগত জীবন এবং কালেকটিভ জীবনের নারিশমেন্টের ধারা করতে বা সেটাই হচ্ছে ধর্ম। ঠাকুর বলছেন এই কথাটাই হচ্ছে এই যে ডিপি বক্স আমাদেরকে দিয়েছে, কাউকে ছেড়ে সৎসঙ্গ নয়। যারা দীক্ষিত এখনো ঠাকুরের শ্রীচরণে আসেনি, ঠাকুর ওনাদের জন্য চিন্তা করেছেন। আমি আমার জীবনে দেখেছি এক এসামিস ফ্যামিলি, মেয়েটার বিয়ে হচ্ছে না, ওনারা কেউ দীক্ষিত নন, কেউ দীক্ষিত ছিলেন না। ওই মেয়েটির বাবা চিঠি লিখেছিলেন সিসি বর্দাকে। সিসি বর্দা বললেন যে অমুক দিকে গিয়ে দেখলেন পরে বিবাহ হলো। তারা তো দীক্ষিত না। তার মানে ঠাকুর তো সবার কল্যাণ চায়, কিন্তু তিনি একটা সিস্টেম দিয়ে গেছেন। বর্তমান যুগটাই সিস্টেমে রয়েছে। আমি 11টা 12টায় যদি আমার ডিউটিতে যাই তাহলে হবে না, যদি টাইম 10টা সিস্টেম ফলো করতে হবে। গতিকে একটা সিস্টেম দিয়ে গেছে, আর সিস্টেমটাই হচ্ছে তুমি কি করে সর্বদিক দিয়ে তোমার চোখ, তোমার হাত, তোমার অন্তর, তোমার ফিল, সব দিক দিয়ে তোমার অ্যাক্টিভিটিস কি করে তুমি উন্নতি লাভ করতে পারো, এই সিস্টেমটা দিয়েছেন। আর সেই সিস্টেম দিলে আমার নিজস্ব বংশের, আমার জাতি, আমার ধর্মের কোনো বৈশিষ্ট্য সেখানে কখনো আঘাত পাবে না। কারণ তিনি হচ্ছেন বৈশিষ্ট্য পালে অপরিমাণ। কারোর বৈশিষ্ট্য তিনি কখনো আঘাত দেন না, বরং সেই বৈশিষ্ট্যকে আরো পূরণ করার পথে তিনি ঠেলে দেন, তার আশীর্বাদ দিয়ে দেন। যদি মূল কথা হচ্ছে ঠাকুরকে ভালোবাসতে হবে। আমরা আমাদের জীবনটাকে ভালোবাসি, আমি আমার জীবনকে ভালোবাসি, আপনিও আপনার জীবনকে ভালোবাসেন। আমি আমার পরিবারকে ভালোবাসি, আপনিও আপনার পরিবারকে ভালোবাসেন। আপনার সমাজকে আপনি ভালোবাসেন, আমার সমাজকেও আমি ভালোবাসি, রাষ্ট্রকেও আমরা ভালোবাসি। কিন্তু এই ভালোবাসাটা তখনই পিউরিফাই হবে যখন একটা যিনি পরম প্রেমময়, তার মধ্যে তাকে তার তুলসী চরণে নিজেকে সমর্পণ করে যখন আমি সমাজের কাজে লিপ্ত হব, তখন কিন্তু আমার চোখ তারগুলি ভুলে যাবে। যেটা আমাদের দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ঠাকুর দর্শনের উপরে বলেছিলেন এবং মহাত্মা গান্ধীকে লিখেছিলেন যে আমি আমার গুরুর সাথে আশ্রমে অতিবাহিত করার পর কিছুদিন আগে যে শক্তি ছিল না, সেই শক্তি আমি এখন অর্জন করেছি। আগে যেই জিনিসগুলিকে স্পষ্টভাবে দেখতে পেতাম না, এখন আমি স্পষ্টভাবে দেখছি। এই যে পরিবর্তনটা, ইট ইজ দ্য ট্রান্সফরমেশন অফ হিউম্যান লাইফ আফটার বিং ইনিশিয়েটেড, এটাই হচ্ছে খুব বড় কথা। গতিকে আমরা ঠিক জায়গায় আছি, আচার্যদেব আছেন, পরম পূজ্যপাদ শিশু অভিজ্ঞতা আছেন, ওনারা তো আছেন। গতিকে ওনারা আমাদেরকে পথ দেখে দেন, নির্দেশ দিয়ে থাকেন, ডিরেকশন দিয়ে থাকেন, করো। আর সেভাবে আমরা এগোচ্ছি। আমরা সবাই বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবো যে উই আর প্লিজ, আমরা শান্তিতে আছি, সুখে আছি, আনন্দে আছি।
আর এগিয়ে যাওয়ার একটা ইন্সপিরেশন, একটা প্রেরণা আমরা লাভ করি। আজ এই সৎসঙ্গে আপনাদের প্রতি প্রত্যেকের মঙ্গল প্রার্থনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে, হরে বল কাপড় চাদুরে বদনে বলো হরি হরি, হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম, অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে, হরে বল গভীর আশা অজমা নামে করো রে নেশা। রাধে গোবিন্দ রামজি বদনে রায় নয়ন নীল সদা আসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে, রাধে গোবিন্দ 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 হরে সদা রাধে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে, হরে বল কবুল হরি বল, হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল, হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল, হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। হরে রাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম, অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে, হরে বল গভীর আশা অজমা নামে করো রে নেশা। রাধা বল 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 রাধা বল। রাধে গোবিন্দ রাধে বদনে রায় নয়ন নীল সদা আসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ। বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তম। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়। পরম আরাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বরমা কি জয়। পরম আরাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বরমা কি জয়। পরম আরাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বরমা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী অবিন্দ দা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী অবিন্দ দা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী অবিন্দ দা কি জয়। শোক সঙ্গ কি জয়। শোক সঙ্গ কি জয়। শোক সঙ্গ কি জয়। বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে আর্য পিতৃ বন্দে আর্য পিতৃ বন্দে মাতৃবর্গ বন্দে মাতৃবর্গ বন্দে হোম দৃষ্টি দৈবতা বন্দে অহং কৃষ্ণ দেবতাম বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তম। প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি न्यूज बौरा दर्पण स्टूडियो।